লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের দাখিল পরীক্ষার্থী 2025-এর দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত স্বপ্নদ্রষ্টা চেয়ারম্যান আলহাজ হযরত মাওলানা জসিমউদ্দিন স্যার, আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত প্রোগ্রামের সম্মানিত বিশেষ মেহমান, আমাদের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবক, বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সম্মানিত সেক্রেটারি জনাব মাওলানা ফারুক হোসাইন নুরনবী ভাই, উপস্থিত আমাদের অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, দাখিল পরীক্ষার্থী ব্যাচের সম্মানিত গাইড টিচার জনাব মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন স্যার, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী, প্রিয় শিক্ষার্থীরা। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে কালেমাতে শুকরিয়া আদায় করছি যে মহানব আমাদেরকে পবিত্র রমজান মাসে সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আজকের এই সুন্দর আয়োজন করার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য আমরা মনিবের দরবারে কালেমাতে শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ সালাম প্রেরণ করছি মানবতার মুক্তির দিশারি সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা আমাদের প্রোগ্রামের শুরুতেই পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে তেলাওয়াত করবেন দাখিল পরীক্ষার্থী 2025-এর শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মিশাল হাসান নাহিদকে পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ করছি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم মাশাআল্লাহ, মারহাবা। এই পর্যায়ে আমাদের সামনে একটি ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করবে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল ফয়সালকে ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তুমি কত সুন্দর তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর কত সুন্দর
Thank you, Abdullah Faisal, for giving an opportunity to listen a wonderful song. Now, at present, I humbly requesting our beloved Dakhil Examinee 2025, Nabil Mahmood, to present our English speech of to the presence of our audience. I request Nabil Mahmood to come stage to present his speech. إن الحمد لله ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All praise to Allah, the most gracious and the most merciful. Honorable teachers, honorable presents, and honorable friends, this is Nabil, a Dakhil Examinee of Lakshmipur Ideal Alim Madrasa. Dear audience, it is the matter of great sorrow that today, here, we gathered to take pardon and dua. In fact, it is not a farewell, but it is just a gathering for receiving dua and forgiveness. Respected presents, we have passed a long time in Lakshmipur Ideal Alim Madrasa. Here, we have passed a memorable time which we never forget. We have many memories of happiness as well as sorrow. Here, we got a number of wonderful teachers that teach us with great joy. They always guide us the way of prosperity. They teach us how to be a good student, how to be a good citizen, and also how to be an ideal personality. They never misbehaved with us. Rather, they have behaved like a family. We always consider this madrasa as our family. We never feel alone. Respected presents, we are grateful so much to our honorable chairman, Maulana Jasimuddin sir, who is the founder of Lakshmipur Ideal Alim Madrasa. Thank you for giving us such a wonderful environment to study. Dear audience, we dreamed that Lakshmipur Ideal Alim Madrasa will climb on the utmost peak of prosperity. Dear audience, we humbly thankful to our honorable principal sir, vice principal sir, and all the teachers. At last, we requesting with great respect to our teachers. We did many mistakes. Please forgive us and pray for us so that we can achieve our cherished dreams. No more today. Thanks to all. All the best. May Allah accept all of us. Assalamu alaikum. Thank you, Nabil Mahmood, for presenting a wonderful speech, farewell speech. I also requesting all of you, like Nabil Mahmood, please pray for the all Dakhil Examinee 2025. Thank you, everyone. আলহামদুলিল্লাহ, এই পর্যায়ে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীদেরকে নসিহা পেশ করবেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সম্মানিত সেক্রেটারি, আমাদের সকলেরই প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন জনাব মাওলানা নূর নবী ফারুক ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা এই জেলার 5X সেক্টরের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসার এবং এখানে যে ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়, ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি,
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থতার সাথে আজকে রমজানের ২৪টা অতিবাহিত হচ্ছে। আমরা এই রমজানের যে মৌলিক বিষয় যে লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, এই আলোকে আমরা কতটুকু আল্লাহ তাআলার প্রিয় বন্ধা হতে পেরেছি, আল্লাহর কাছ থেকে গুনাহ মাফ চেয়ে নিতে পেরেছি, আল্লাহর সাথে আমাদের কতটুকু সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়েছে, কতটুকু আমরা করতে পেরেছি, কমতি ঘাটতি পূরণের একটি বিশেষতম দিন হচ্ছে লাইলাতুল কদর। আশা করি আমরা পূর্ণ মর্যাদার সাথে আমরা আমাদের এই দিবসকে অতিবাহিত করব। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা সেই সাহায্য চাই। আল্লাহ তাআলার এই কাজের জন্য যাদেরকে যাচাই করেন, বাছাই করে নির্বাচিত করেন, তার বাহিরে আসলে কেউ এই সৌভাগ্যবান বা ব্যক্তি হতে পারে না। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু না। হাদা মিন ফাদলি রব্বি, এটা বলতে হবে আমার রবের পক্ষ থেকে আমার জন্য বিশেষত অনুগ্রহ, দয়া। আমরা যারা এই সারিতে আছি, এই তরিকায় রাস্তার মধ্যে আছি, মানুষ অনেক সময় আমাদেরকে নিয়ে নানান টিপ্পনি করে যে এরা মাদ্রাসা লেখাপড়া করে আর কি হবে, মসজিদের ইমামতি আর মাদ্রাসা আর খানকা মক্তব ছাড়া আর এদের কোনো স্থান নেই। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতে আজকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত যারা, তারা আজকে ডাবল স্ট্যান্ড এবং কোথাও কোথাও ত্রিফলিত আছে। আমরা ইতিমধ্যে দেখি যে মাদ্রাসা লেখাপড়ার উপর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও চান্স পায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় চান্স পায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায়, রাজশাহীতেও পায়। ইতিমধ্যে আমি ফেসবুকে দেখেছি আমাদের একজন মাদ্রাসা স্টুডেন্ট, আমাদের এক দিনী ভাইয়ের সন্তান, যে 4টা জায়গায় চান্স পাইছে, আবার মেডিকেলও পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমি জসিম ভাইকে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করতে চাই না, মেডিকেল চান্স আলহামদুলিল্লাহ। আমি শুধু ধন্যবাদ দিয়ে জসিম ভাইকে ছোটো করতে চাই না। জসিম ভাই আলহামদুলিল্লাহ ওনার মেধা স্বাক্ষর রেখেছেন যে আইডিয়াল এ আলিম মাদ্রাসা, এটার উপর দিয়ে অনেক জল, টর্নেডো, সাইক্লোন, হারিকেন কত কিছু যে যাচ্ছে, এটা নীরবে হজম করে নিচ্ছে। আমরা কিছু কিছু জানি, এরপরও উনি সেই তরি বাইতে আছে। আমি আশাবাদী যে তানজিমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন ছোট্ট একটা প্রতিষ্ঠান, আমার সে মরহুম মফিজ ভাই যিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, একটা ফাউন্ডেশন থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশে এটা এখন নন্দিত একটা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি আশা করি হয়তো জসিম ভাই এরকম একটা স্বপ্ন লালন করছেন, সারা বাংলাদেশে হয়তো এটা শাখা প্রশাখা ছড়াই দিবেন, এই প্রত্যাশা আমাদের আছে, আমরা করতে পারি। আর এই মাল মেটেরিয়ালস, এরকম রসদ, এরকম উপাদান ওনার কাছে আছে। আসলে আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে মানে উদ্যোক্তার অভাব। আবার কেউ কোনো কিছু উদ্যোগ নিলে তাকে সহযোগিতা না করে সমালোচনা করে বেশি। আমি অভিবাদন জানাই, আবারও শুভেচ্ছা জানাই এবং অবারিত দোয়া হৃদয় থেকে যে জসিম ভাইকে আল্লাহ তাআলা হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুক এবং ওনার সাথে যারা সহযোগী সহযোদ্ধা আছে তাদেরকে যেন হায়াতের মধ্যে বারাকা দান করে।
আর আমার সামনে যে সমস্ত মেধাবী, আমার খুব ভালো লেগেছে। নাবিল মাহমুদ, আজকে সবুজ ভাই নেই, আল্লাহ তাআলা ওনার কবরকে নূরে মোনাওয়ার করে দিক। আমাদের মাঝ থেকে জায়গা আরও হারিয়ে গেছে। আজকে সবুজ থাকলে এখানে অবশ্যই সে প্রেজেন্ট থাকতো এবং আনন্দিত হতো, পুলকিত হতো। আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে আলহামদুলিল্লাহ বাংলা, ইংরেজি, আরবি অল থ্রো যেভাবে স্পিক্স হচ্ছে, এটা আমাদের সময়ে এই প্রসেস, এই প্রক্রিয়া ছিল না। এই প্রক্রিয়া ছিল না। ইতিমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অনেক ভাই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এখানে এই উদ্যোগের সাথে সবাই আমরা কম বেশি সম্পৃক্ত। আমরা আশাবাদী আমাদের এই প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান আলো ছড়াবে পুরা লক্ষ্মীপুরও নয়, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেটা তোমাদের মাধ্যমে। এই যে আজহারি সাহেব যে প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া করছেন, হাজার হাজার ছাত্ররাই কিন্তু সেখান থেকে লেখাপড়া করে, কিন্তু দুই একটা আজহারি দিয়েই ওই প্রতিষ্ঠান থেকে কী করেছে, ভাইরাল হয়ে গেছে। আমরাও মনে করি আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আগত অনাগতর মধ্যে তো আজহারি লুকিয়ে আছে। আশা করি, আমরা এই প্রত্যাশা করি ইনশাআল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দোয়া কামনা করি। শেষ কথা হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে হাদিসটা, মাই ইউরিদিল্লাহু খায়রান ইয়াফাক্কিহু ফিদ্দীন, আল্লাহ তাআলা যাকে পছন্দ করেন তাকেই কেবলমাত্র দ্বীনের জ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞান, গরিমা, অহংকার আল্লাহ দান করেন। এই জন্য ওই উপযোগী যেন আমরা হতে পারি এবং আমাদেরকে ওই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা, আমি যে কথাটা আগে বলেছি যে এদেশের মানুষ মনে করে মৌলবীরা শুধু মসজিদ মক্তবে থাকবে না, তারা রাষ্ট্রকে নতুন আঙ্গিকে, নতুন রঙে, নতুন সাজে, বর্ণিল সাজে দিবে এবং সেটা প্রমাণও করে দিয়েছে। এই যে মাহফুজ ব্যাকগ্রাউন্ড মাদ্রাসা স্টুডেন্ট, এই যে আব্দুর রহমান মাসুদ ব্যাকগ্রাউন্ড মাদ্রাসা স্টুডেন্ট, মাহফুজ ব্যাকগ্রাউন্ড, আরও আছে অনেকেই। তো এটা হলো প্রতিভা যখন থাকে, যোগ্যতা যখন থাকে, একদিন বিকশিত হবে ইনশাআল্লাহ। আমি মনে করি আমাদের এই প্রিয় প্রতিষ্ঠান আলহামদুলিল্লাহ আগামী দিনে আরও সুন্দরভাবে এই লক্ষ্মীপুরকে সাজাবে। সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের আজকের দাখিল পরীক্ষার্থী 2025-এর উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্যক্রম আমরা এখন শুরু করছি। আমরা আজকে আমাদের আমন্ত্রিত কয়েকজন অতিথিকে পেয়ে আমরা ধন্য। বিশেষ করে লক্ষ্মীপুর জেলার একজন আধ্যাত্মিক গুরু, আমাদের হাজিরহাট কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত সাবেক প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা জাহিদ হোসাইন ফারুকি স্যার উপস্থিত আছেন। আর উপস্থিত আছেন লক্ষ্মীপুর বারের সাবেক সভাপতি, বিজ্ঞ আইনজীবী, এদেশের আপামর মানুষের একেবারে আপনজন জনাব সৈয়দ শামসুল আলম স্যার। উপস্থিত আছেন আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ, লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ, যিনি আমাদেরকে খুব বেশি স্নেহ করেন, আল্লাহ হযরত মাওলানা একেএম আবদুল্লাহ হুজুর। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সম্মানিত স্বপ্নদ্রষ্টা চেয়ারম্যান আল হযরত মাওলানা জসিমউদ্দিন স্যার এবং আমাদের আরেকজন মুরব্বী জনাব মাওলানা জহিরুল ইসলাম স্যার। আমরা আমাদের প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই পর্যায়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নসিহা এবং দোয়া পরিচালনা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি আমাদের এই সকলের শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ, হাজারো আলেমের উস্তাদ, উস্তাজুল আসাতিজা, হাজিরহাট কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা জাহিদ হোসাইন ফারুকি স্যার।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা। ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম। আমাদের লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থী 2025-এর দোয়া অনুষ্ঠান ও ইফতার মাহফিলে আমাদের মাঝে সদা উপস্থিত রয়েছেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং লক্ষ্মীপুরের বর্ষিয়ান আইনজীবী বার অ্যাসোসিয়েশন বারংবারের সভাপতি, আমাদের খুবই শ্রদ্ধেয় এবং আমাদের মুরব্বী, আমাদের কমলনগরেরই সন্তান, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জনাব অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুল আলম সাহেব আমাদের পাশে বসা আছেন, উপস্থিত আছেন। সদ্য উমরা পালন করে এসেছেন আমাদের লক্ষ্মীপুর জেলার ওলামায়ে কেরামের মধ্যমণি, ওলামায়ে কেরামের মাথার মুকুট, সারা বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্ব দানকারী প্রখ্যাত আলেম দ্বীন, লক্ষ্মীপুর আল কামাল মাদ্রাসার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মাওলানা আলহাজি কেম আবদুল্লাহ সাহেব আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। এই আইডিয়াল কলেজকে যিনি একটা অভিনব এবং ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্মীপুর নয় পুরা দক্ষিণ বাংলায় যিনি আলোড়িত করেছেন, গড়ে তুলেছেন, সেই আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন আপনজন জনাব অধ্যক্ষ মাওলানা জসিমউদ্দিন সাহেব, সভাপতি আইডিয়াল মাদ্রাসা। আমার পাশে আছে আমাদের কমলনগর উপজেলার একটা হাই স্কুলের সম্মানিত সভাপতি এবং রামগতি কমলনগরের বড় সাংবাদিকদের পুরোদা জনাব মাওলানা মিজানুর রহমান সাহেব। আমার সামনে বসা কচি কাঁচা সোনামণিরা, আলেমে দ্বীন, এবং আমি বলবো এদেরকে জান্নাতের পাখি। যারা কোরআন নিয়ে জীবন চর্চা করে তাদেরকেই জান্নাতের পাখি বলা হয়ে থাকে। সুতরাং জান্নাতের পাখিদের সামনে রমজানের এই শুভ মুহূর্তে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে রোজাদারদের জন্য আনন্দঘন মুহূর্ত হচ্ছে দুইটি সময়। একটি সময় হলো লিসাইমে ফারাতান ও ফারাতুন ইনদা ইফতারি ও ফারাতুন ইনদা লিকাই রব্বি। একটি সময় হলো রোজাদার যখন ইফতার করতে বসে তখন হচ্ছে তার জন্য জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দঘন মুহূর্ত। আরেকটি হচ্ছে রোজাদার যখন মাবুদের দরবারে জান্নাতের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ করবে মাবুদের, তখনকার মুহূর্তে যে আনন্দ হবে সেটি হচ্ছে চরম আনন্দ এবং পরম আনন্দ। এই জন্য রোজাদারদের দুইটা ব্যতিক্রম ধর্মী আনন্দঘন মুহূর্ত, দুইটির মধ্যে একটির মধ্যে আমরা বর্তমানে অবস্থান করছি। এবং এই সময়ে ইফতারের এই প্রাক্কালে রোজা এমনিই রোজাদারের দোয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হয়ে থাকে। অন্যদিক থেকে আবার ইফতারের প্রাক্কালে দোয়া অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা পরীক্ষার্থী, আমাদের এই যে বন্ধুরা যারা আছে, এই পরীক্ষার্থীদের জন্য এই একটা শুভ মুহূর্তে এটা আসলে ছাত্র বন্ধুদের জন্য একটা সৌভাগ্যের বিষয় হয়েছে ইফতারের সময় এবং রোজার সময় দোয়া করাটা। আল্লাহ যেন এই আইডিয়াল মাদ্রাসা অতীতে যেমনি ধরনের জেলা পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে আইডিয়াল মাদ্রাসা, তেমনি ধরনের যেন এবছরও তারা যেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে, জাতীয়ভাবে তারা যেন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে, কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। আমি সেই প্রত্যাশা করব এবং আমাদের যে মুরব্বীরা আছেন এখানে উপস্থিত তাদের কাছে বলবো যে আমার এই প্রিয় মাদ্রাসা যখনই ফেসবুক ধরি তখনই যে মাদ্রাসা আমার চোখের সামনে এসে যায় সেটাই কিন্তু লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল এই আলিম মাদ্রাসা। তো এই জন্য আজকে যে এই যে কোরআনের পাখিদের সামনে যে দোয়া করার জন্য আমি একটু সুযোগ পাইলাম, আসতে পারলাম, এই জন্য আমি আমার জীবনকে ধন্য মনে করি। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার রব্বুল আলামিন যেন এই প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রীদেরকে যেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন সফলতা দান করে এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখার জন্য যেন তৌফিক দান করে।
আমরা যেন জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ হতে পারি। এই প্রতিষ্ঠানে শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের জেলাব্যাপী হয় এবং জাতীয়ভাবে হয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও হয়ে যাবে। এখানের যে অবস্থা ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমরা লক্ষ্য করে আসছি দীর্ঘদিন থেকে। তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে প্রাণ ভরে দোয়া করব এখন, এবং আমাদের ওলামায়ে কেরাম দোয়া করবে। আসলে এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় মুরব্বী হচ্ছেন আমাদের লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল, যিনি আমারও মুরব্বী। সুতরাং ওনার সামনে আমি দোয়া করাটাকে একটু দুর্বল মনে করি, যে মুহূর্তে সাজে না। উনি হচ্ছেন আমাদের ওলামায়ে কেরামের লিডার। দীর্ঘ বছর পর্যন্ত 50 বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান চালাইয়া যেখানে আমাদের ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সংগঠিত করেছেন, এখনো বর্তমানে ওলামায়ে কেরামকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং ইসলামী আন্দোলনের ওলামায়ে কেরামকে ইসলামী আন্দোলনে একত্রিত হয়ে সকলে জানায় আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করার জন্য অগ্রসর হতে পারে। এই আন্দোলনে যিনি বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলার নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন অধ্যক্ষ আলহাজ মাওলানা এ.কে.এম আব্দুল্লাহ সাহেব। তো আমি মনে করি উনি দোয়াটা করুক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়িনা ওয়া শাফিনা। এটা আগে করলে তো আরো ভালো হইতো। আমি মানে নিজেও আনন্দিত হইতে পারতাম এবং আরো বেশি কামনা করতে পারতাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন মিশর আল আজহার তো বিশ্বের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটি এবং সবচেয়ে প্রাচীন ইউনিভার্সিটি, যার কোনো তুলনা নাই মিশর আল আজহারে। সেখানে কৃতিত্ব স্বীকার রাখা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কি দেয়, এটা বিশাল ব্যাপার। এই জন্য আমাদের অধ্যক্ষ মাওলানা জসিম সাহেব এবং তথা সভাপতি সাহেব, ওনার আন্তরিকতা, ওনার সহযোগিতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেছে কারণেই এই কৃতিত্বগুলি আমাদের অর্জিত হচ্ছে। আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বানা ইগফির লি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। রব্বুল আলামিন, আয় আল্লাহ, পবিত্র ইফতার মাহফিলের এই প্রাককালে দোয়া কবুল হওয়ার শুভ মুহূর্তে আল্লাহ তোমার শাহী দরবারে দুখানা হাত তুলেছি। আল্লাহ আমাদের দোয়াগুলি আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। আমাদের জীবনের সব গুনাহ খাতাগুলি আল্লাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ এই পরীক্ষার্থীরা 2025 সালে দাখিল পরীক্ষার্থীরা অতীতের মতো কৃতিত্ব যেন রাখতে পারে, শুধু অতীতের মতো কৃতিত্ব না, ভবিষ্যতে যেন ঢাকা ভার্সিটি সহ মিশর ভার্সিটিতে এবং বিভিন্ন ভার্সিটিতে যেন এই গৌরব রক্ষা করতে পারে লক্ষ্মীপুর জেলার এই মাদ্রাসার মাধ্যমে। আল্লাহ তুমি তাদের সবাইকে সেই তৌফিক এনায়েত করে দাও। আল্লাহ এদের জেহানের মধ্যে বরকত এনায়েত করে দাও। আল্লাহ এদের জেহানকে বৃদ্ধি করে দাও। সুন্দরভাবে ভালোভাবে তারা যেন অধ্যয়ন করতে পারে, তাদের জাকাওয়াত বাড়িয়ে দাও, তাদের জেহেন বাড়িয়ে দাও, যাতে করে সুন্দরভাবে সুস্বাস্থ্য নিয়ে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সফলতা অর্জন করে ফিরে আসতে পারে। আল্লাহ তাদেরকে সেই তৌফিক এনায়েত করে দাও। আল্লাহ আমাদের সকলের দোয়াগুলা কবুল করে নাও। আল্লাহ যে পরীক্ষার্থীরা এখানে আছে তাদের মা বাপ যারা ইন্তেকাল হয়েছে তাদের রূহের পরে সওয়াবগুলো পৌঁছায় দাও। আর যারা জীবিত আছে তাদের মুখে যারা এই ছেলেরা যেন হাসি ফুটাইতে পারে, আল্লাহ সেই তৌফিক এনায়েত করে দাও। মাদ্রাসা যেন অতীতের ঐতিহ্যের সকল ধারা রক্ষা করতে পারে, আল্লাহ তাদের সবাইকে সেই তৌফিক এনায়েত করে দাও। আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাজন, আপন ভাজন মাওলানা জসিমউদ্দিন সাহেব সহ আব্দুল জলিল মিজান সাহেব সহ সবাইকে এবং এই মাদ্রাসার সকল শিক্ষককে দক্ষতার যে পরিচয় দিয়ে আসছে এভাবে যেন পরিচয় দিতে পারে, আল্লাহ তাদেরকে সেই তৌফিক দান করা, আমাদের সকলের হায়াতের মধ্যে বরকত এনায়েত করে দাও। ওয়াসাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়র খালকি মুহাম্মাদি ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন বিজুদি সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমাদের ভূমিকা মুনাদ হয়ে গেছে, আলোচনা হবে, এরপর সবাই মুনাদ ইনশাআল্লাহ আমাদের আবার হবে ইনশাআল্লাহ। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের মাঝে এক মুহূর্তে পেয়েছি আমাদের সাবেক একজন শিক্ষক জনাব ফারুক হোসেন ফারুক সাহেব এবং বোরহান স্যারকে। ওনাদেরকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের মাদ্রাসা গভর্নিং বডির সদস্য প্রেস ক্লাবের দপ্তর সম্পাদক শাকির মোহাম্মদ রাসেল সাহেবকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করবো আমাদের সংক্ষিপ্তভাবে ফারুক বেগম পারো সবকে নসিহত করার জন্য, কারণ তোমরা আশা করি ওনার কাছে থাকি পরীক্ষা দেবে ইনশাআল্লাহ, উনি সার্বক্ষে তোমাদের খোঁজ খবর নেবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত দাখিল পরীক্ষার্থী 2025-এর দোয়া অনুষ্ঠানের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি শ্রদ্ধেয় মাওলানা জসিমউদ্দিন স্যার, উপস্থিত অত্র মঞ্চে লক্ষ্মীপুরের বিশিষ্ট আলেমদ্বীন শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা কেএম আবদুল্লাহ সাহেব, উপস্থিত আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল জনাব আব্দুল জলিল মিজান স্যার, আমার ডান পাশে অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, সামনে উপবিষ্ট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসলে অনেক দিন পরে আইডিয়াল মাদ্রাসার অনুষ্ঠানে এসেছি, কিন্তু বক্তব্য দেওয়ার আসলে সুযোগ হয় না, আসলে আমিও সময় মতো আসতে পারিনি। তো আমাদের চেয়ারম্যান স্যার আসলে এই সুযোগটা করে দিয়েছেন, এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ থেকে 2015 সালে মার্চ মাসে আমি এই প্রতিষ্ঠান থেকে হয়েছে আর কি, এখান থেকে আমার আবিরখিল মাদ্রাসা আমার চাকরি হয়েছিল। আর 10 বছর পরে আমাদেরকে স্মরণ করতেছেন স্যার, এটা আসলে বিশাল একটা বিষয়। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা এই কাজগুলো আসলে করেন না, তো স্যার করেন, এই জন্য স্যারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যেহেতু এখানে দাখিল পরীক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান, স্যার বলছেন নসিহামূলক কিছু কথাবার্তা বলার জন্য। এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন, ওনারা আপনাদেরকে নসিহামূলক কথাবার্তা বলবেন। আমার কথা হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে যে আইডিয়াল মাদ্রাসা তার সূচনা লগ্ন থেকে 2024 সাল পর্যন্ত যতগুলো পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে, সকল পাবলিক পরীক্ষায় তারা শতভাগ পাশের যে কৃতিত্ব, এই কৃতিত্ব ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলছেন। আমি আশা করব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, বর্তমান যে পরিস্থিতি আছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ হয়েছেন, তারপরে আপনারা দীর্ঘদিন লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসায় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছেন, শহীদ স্মৃতি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছেন। এবছর আপনাদের কেন্দ্র হচ্ছে জাদিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, যেখানে আবিরখিল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষা দিবেন, আপনাদের সাথে দেখা হবে আমাদের। তো সেখানে এই কারণেই বলতেছি, সেটা হচ্ছে পাশের যে ধারাবাহিকতা, এই ধারাবাহিকতা আপনাদেরকে রক্ষা করতে হবে। এই জন্য শিক্ষকদের যে চেষ্টা, এই চেষ্টা প্রায় শেষ পর্যায়ে, আপনারাও চেষ্টা করতেছেন, ইনশাল্লাহ উভয়ের চেষ্টার ফসল আর ময় মুরব্বীদের দোয়া, আপনাদের মা বাবার দোয়া, এটা আপনাদের জীবনে কাজে লাগবে। এবং 2025 সালেও যাতে শতভাগ পাশের পাশাপাশি আইডিয়াল মাদ্রাসা অতীতের ন্যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক A+ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে জেলার একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারে, আপনাদের কাছে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। পরিশেষে আজকের অনুষ্ঠানে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ধন্যবাদ এক সময়ের প্রিয় সহকর্মী জনাব ফারুক হুসাইন ফারভেজ স্যারকে। এই পর্যায়ে আমাদের সামনে আলোচনা রাখবেন লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার নির্বাহী কমিটির সদস্য, লক্ষ্মীপুর প্রেস ক্লাবের সম্মানিত দপ্তর সম্পাদক জনাব শাকির মাহমুদ রাসেল ভাই। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দাখিল পরীক্ষা 2025 সালে পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই দোয়া অনুষ্ঠানের সভাপতি, উপস্থিত প্রধান অতিথি, অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা প্রতি বছরের ন্যায় যারা তোমাদেরই সিনিয়র ছিল, প্রতি বছরেই তাদেরকে নিয়েই দোয়া অনুষ্ঠান হয়েছিল বা হয়েছে, সেই ধারাবাহিকতায় আজকেও দোয়া অনুষ্ঠান হচ্ছে। এখানে কি সবাইকে দাখিল পরীক্ষার্থী? কেন জানে মনে হচ্ছে যে সবাই একবারে ছোট মানুষ, একবারে একবারে ছোট মানুষ দেখা যাচ্ছে সবারই। তো আমি একটা কথাই বলবো, কথা বলে আমি আমার কথা শেষ করবো। আমি আসলে বক্তা নয়, বক্তব্য দিতে জানি না। তো আমরা যারা সাংবাদিকতা করি, আমরা নিউজ কাভারেজ করি, লক্ষ্মীপুরে যখন পরীক্ষা দেয়, পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার পরে যখন রেজাল্ট পাবলিশড হয়, তখন আমরা নিউজ কাভারেজ এইভাবেই করি যে লক্ষ্মীপুরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওই প্রতিষ্ঠান, লক্ষ্মীপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওই প্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ পাস করেছে, শতভাগ A+ পেয়েছে, এভাবে আমরা নিউজের শিরোনাম করি, নিউজ করি আর কি। তো এই বিগত দিনে
বিগত দিনে বলতে প্রায় 7-8 বছর এইভাবে আমরা টানা লক্ষ্মীপুরে যখন আমরা নিউজ কাভারেজ করি স্থানীয় পত্রিকাতে, বিশেষ করে আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোতে, জাতীয় পত্রিকাতে তো বটেই, স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে আমরা নিউজ কাভারেজ এইভাবে করতে হয়েছে, বাধ্য হয়েছি নিউজ করতে যে লক্ষ্মীপুরের আলী মাদ্রাসা শতভাগ পাস, এবং এইভাবে আমাদের নিউজ কাভারেজ করতে হয়েছে। স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে এইভাবে নিউজ কাভারেজ হয়েছে। এবং আমি আশা করব আগামী 2025 সালে পরীক্ষা তোমরা যারা আছো, বিগত দিনে যারা পরীক্ষা দিয়েছে, অর্থাৎ 2024 সালেও যারা দাখিল পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছে, তাদের চেয়ে তোমরা ভালো করবে। আমাদের নিজস্ব শিরোনাম এভাবে করতে পারি যে 2024 সালে সে 25 সালের শিক্ষার্থীরা আরও ভালো করেছে, শতভাগ A+ পেয়েছে, এই শিরোনামগুলো করতে পারি। এই কথায় ব্যক্ত করে আমি আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, ধন্যবাদ জনাব শাকির মোহাম্মদ রাসেল ভাইকে। এই পর্যায়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নসিহামূলক আলোচনা করবেন অত্র মাদ্রাসার সাবেক শিক্ষক, সাবেক আরবি প্রভাষক জনাব মাওলানা মোহাম্মদ বোরহানুদ্দিন রাব্বানী। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা 2025 সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ মাওলানা জসিমউদ্দিন মহোদয়, উপস্থিত আমার সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আলহাজ AKM আবদুল্লাহ মহোদয় সহ লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মহোদয়, আমার সাবেক সহকর্মীবৃন্দ এবং উপস্থিত সামনে 2025 সালে দাখিল পরীক্ষার্থীবৃন্দ, সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা সহ অভিনন্দন জানিয়ে আমি শুধু একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব, যেহেতু আমাদের সময় একেবারেই কম। তোমরা জীবনের যে পর্যায়ে আসে এখন পরীক্ষা দিচ্ছ, এই সময়টা প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর জীবনে অনেক আরাধ্য এবং পরম আরাধ্য একটা সময়। আল্লাহ চাহে তো তোমরা এরপরে আরও অনেক সময় ব্যয় করবা, আরও অনেক পরীক্ষা দিবা, কিন্তু দাখিল পরীক্ষার যে আমেজ, দাখিল পরীক্ষার যে আবেগ, দাখিল পরীক্ষা নিয়ে তোমাদের যে আয়োজন, এত ঘটা করে আয়োজন সাধারণত অন্য কোনো পরীক্ষা নিয়ে তোমাদের আর হবে না। স্বভাবত এই পরীক্ষা নিয়ে তোমাদের এবং তোমাদের গার্ডিয়ানের ভিতরে একটা আলাদা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে। তো এই এক্সাইটমেন্টটা অনেক বেশি পরিপূর্ণতা পাবে যখন তোমরা এখানে তোমাদের পরিবারের, তোমাদের নিজেদের একটা কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট অর্জন করতে পারো। আমি ওদের আহ্বান জানাবো এবং একের সাথে অনুরোধ করব, পরীক্ষার হলে বর্তমান যেহেতু পরিস্থিতি আমাদের এখন বিগত সময়ের সাথে ভিন্ন, পরীক্ষার হলে এমন কোনো অসদুপায় অথবা এমন কোনো পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয় যেটা তোমার ভালো প্রিপারেশন থাকা সত্ত্বেও তোমাকে তোমার ভালো রেজাল্ট অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পরীক্ষার হলে যত ধরনের ফর্মালিটিজ আছে তুমি তোমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ ফর্মালিটিজ মেনটেন করে পরীক্ষা দিবা। এবং অবশ্যই পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে আমি সবসময় এই বিষয়টা বলি, পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে 2 রাকাত সালাতুল হাজত নামাজ পড়ে বের হবা এবং অবশ্যই দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে পরীক্ষার হলে যাবা, যাতে করে উদ্ভূত যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তোমাদেরকে হেফাজত করে এবং একের সাথে দোয়া করতে করতে যাবা। কারণ একমাত্র দোয়াই পারে আমাদের যে ভাগ্য আছে সেই ভাগ্যটাকে পরিবর্তন করতে পারে। এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং তোমাদের প্রত্যেকের ভালো রেজাল্ট বিগত দিনে যেই আইডিয়াল মাদ্রাসা তার সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে, আমি আশা করি তোমাদের মাধ্যমে আইডিয়াল মাদ্রাসা আরও বেশি সাফল্যের স্বাক্ষর রাখবে, সে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। জি ধন্যবাদ বোরহানুদ্দিন রাব্বানী স্যারকে। এই পর্যায়ে আমাদের সামনে তোমাদেরকে দিক নির্দেশনামূলক সামান্য কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহমানকে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ইলা ইয়াউমিদ্দিন, আম্মা বা'দ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় আজকের লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত দাখিল পরীক্ষার্থীদের দোয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন চেয়ারম্যান জনাব জসিমউদ্দিন স্যার, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সম্মানিত উস্তাদ লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত সাবেক প্রিন্সিপাল AKM আবদুল্লাহ হুজুর, উপস্থিত রয়েছেন লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল স্যার সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আমার একান্ত প্রিয় ছোট ভাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদেরকে জীবনের প্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করার জন্য আজকের এই আয়োজনে আসার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ।
তো আমার মনে হয় যে আইডিয়ালের শিক্ষার্থীদেরকে খুব একটা বেশি বলার দরকার নাই যে পরীক্ষা কিভাবে দিতে হবে অথবা পরীক্ষার হলে কি করতে হবে, পরীক্ষার আগে কি করতে হবে, এগুলা নিয়ে খুব একটা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ পরীক্ষার মাধ্যমেই আসলে এই স্টেজে আসা। সো পরীক্ষায় ভালো করার জন্য হচ্ছে তোমাদের যথেষ্ট পরিমাণ হচ্ছে অভিজ্ঞতা আছে, যথেষ্ট পরিমাণ হচ্ছে তোমাদের পড়াশোনা হয়েছে, সেটিকে তোমরা কাজে লাগাবে ইনশাআল্লাহ, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অবশ্যই ভরসা করে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চেয়ে তারপরে পরীক্ষা দিবা ইনশাআল্লাহ। আমি এর বাইরে হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় কথা সেটা হলো যে আমরা এখানে আজকে যারা বসে আছি, আমরা এমন একটা জেনারেশন, যে জেনারেশনটা এমন একটা সময় আমরা আজকে এখানে আমাদের মাধ্যমিক লেভেলটাকে আমরা অতিক্রম করতে যাচ্ছি, যারা কিনা হচ্ছে এই পুরো বাংলাদেশটাকে একবার হাতের মুঠায় দেখতে পাচ্ছে। আমরা একটা দীর্ঘদিনের স্বৈরাচার কিভাবে হচ্ছে চলে গেছে সেটাকে আমরা শিক্ষার্থীরাই তাদেরকে হচ্ছে তাড়িয়েছি, যাদেরকে গত 16 বছর থেকে পুরো বাংলাদেশের মানুষ যাদের দ্বারা জুলুমের শিকার ছিল, সেই স্বৈরাচারকে উৎখাত করার ক্ষেত্রে আমরা এখানে যারা বসে আছি আমরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছি। এর পাশাপাশি আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি যে যারা এই যে একটা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিল, তারা আবার কিভাবে হচ্ছে করাপ্টেড হয়ে যাচ্ছে, তারা আবার কিভাবে হচ্ছে আজকের এই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে যে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা সেখান থেকে কিভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়টা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে হচ্ছে বাংলাদেশের আপামর মানুষ এই যে বাংলাদেশের যে ছাত্র সমাজ তাদের উপর আস্থা রাখছেন। তো এই ব্যাপারগুলোর কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এক নম্বর বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশে বর্তমানে আমি আলহামদুলিল্লাহ গত অভ্যুত্থানের পর থেকে এমন একটা অবস্থা গেছে যে হচ্ছে বাংলাদেশে কোথায় কি হয়, কে কি করে, সবগুলো ব্যাপারে মোটামুটি একটা ছোট্ট আইডিয়া আমার হয়েছে। যার কারণে আমি বলতে পারি যে বাংলাদেশে আসলে সবচেয়ে যে বিষয়টির অভাব সেটি হলো নীতিনৈতিকতা, দ্বিতীয় হচ্ছে দক্ষ জনবল। এই দুইটা বিষয় সবচেয়ে বেশি অভাব। আমি যদি হচ্ছে এমন কেউ থাকে যে যার হচ্ছে যোগ্যতা আছে, নীতিনৈতিকতাও আছে, তাকে কেউ কখনো হচ্ছে কোথাও থেকে হচ্ছে সরানোর মাইনাস করার মতো কোনো ধরনের ক্ষমতা কারো নাই। আর যার মধ্যে হচ্ছে নৈতিকতার অভাব রয়েছে, তার মধ্যে যত বেশি দক্ষতাই থাকুক না কেন, যত স্কিল থাকুক, যত যোগ্যতাই থাকুক না কেন, সে লাইফে কখনো হচ্ছে উন্নতি করতে পারবে না। এই যে অভ্যুত্থানে আমরা হচ্ছে যাদের নেতৃত্বে হচ্ছে বাংলাদেশ পেয়েছি, সেখানের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সেই অভ্যুত্থানে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে, যারা এই বাংলাদেশকে সুন্দর আবার সুখী সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গড়ার নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল, তারাই কিন্তু এখন হচ্ছে আবার করাপ্টেড হয়ে যাচ্ছে, কারণ তাদের মাঝে ওই যে নীতি নৈতিকতার অভাব রয়েছে। তা আমি মনে করি হচ্ছে আইডিয়ালের শিক্ষার্থীরা অবশ্যই নীতি নৈতিকতা সেটি পরীক্ষার হলেও দেখাবে, এবং বাস্তব জীবনে তাদের যে নীতি নৈতিকতা সেটিও কিন্তু তারা দেখাবে। এর পাশাপাশি নিজেদের দক্ষতা অর্জনের জন্য কথা বলবো। দক্ষতা অর্জন আমি মনে করি যে আইডিয়াল আমাদেরকে যেভাবে হচ্ছে গড়ে তোলে এবং হচ্ছে আমাদেরকে একটা প্রপার গ্রুমিংয়ের মাধ্যমে হচ্ছে আজকের এই স্টেজে নিয়ে আসছে। তো আগামী দিনেও হচ্ছে তোমরা যদি আইডিয়ালে পড়ো অথবা যেখানেই পড়ো না কেন, একটা ভালো গাইডলাইন পাওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার। তোমার নিজের গোলকে সেট রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পানে হচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার একটা প্রপার গাইডেন্স দরকার হয়। সেই গাইডেন্সটা আমি মনে করি যে আইডিয়াল তোমাদেরকে দিয়েছে। তো আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে এতটুকুই বলবো যে হচ্ছে নীতি নৈতিকতা এবং আমাদের যোগ্যতা, ভাষাগত দক্ষতা অর্জন, নিজের জ্ঞানগত জায়গায় হচ্ছে মজবুতি অর্জনের জন্য আমাদের সবাইকে চেষ্টা করতে হবে, আমাদের এটি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা থাকতে হবে। তাহলে লাইফে আমি যেইখানে যেতে চাই আমি সেখানেই যেতে পারবো। আমি মানে যেই লক্ষ্যই আমার থাকুক না কেন, আমার সেখানে যাওয়াটা অনেক বেশি ইজি হবে। তো আমি সবার কাছে দোয়া চাই। আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী আব্দুর রহমানকে। এই পর্যায়ে আমাদের দাখিল পরীক্ষা 2025-এর সম্মানিত গাইড টিচার জনাব মাওলানা আদাল হোসেন স্যার 1 মিনিট অনুমতি প্রকাশ করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া মান ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহ। ক্বালা সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সাআ। লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার 2025 সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই দোয়া অনুষ্ঠান, ইফতার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, প্রধান মেহমান, বিশেষ মেহমান, আমার সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ, আমার সামনে উপস্থিত আমার আজিজ তলাবা, স্নেহের শিক্ষার্থীরা, আমরা আল্লাহ দরবারে সাফর্দ করে দীর্ঘ 2টি বছর তোমাদেরকে নবম এবং দশম শ্রেণীতে পাঠদান করিয়েছি, চেষ্টা করেছি আমাদের এই বিগত দিনের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, বন্যা, বিভিন্নভাবে আমাদের পড়ালেখার যে
ব্যাঘাত হয়েছে। আমরা গতকালকে পর্যন্ত আমরা আমাদের মডেল টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট অব্যাহত রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। তো সর্বোপরি কথা হচ্ছে যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, আমাইয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহু, আল্লাহর উপরে যে তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আমিও তোমাদেরকে আল্লাহর উপরে সপর্দ করে দিলাম। মাহে রমজান মাসে আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের আজকের আশা বসাকে আমাদের শিক্ষকবৃন্দের সকলের কাছে দোয়া আছে আমার এই দাখিল পরীক্ষার্থীদের জন্য যেন বিগত দিনের ফলাফলের 100% A+ এবং ভালো ফলাফলের ধারাবাহিকতা তোমাদের মাধ্যমে যেন অর্জিত হয়। আমি দোয়া করি তোমাদের পিতামাতা এবং পরীক্ষা হলের শিক্ষক সম্মানিত পরিদর্শক বৃন্দের সাথে সর্বোচ্চ সুন্দর ব্যবহার। এই দেশের বিগত 15 বছর রেজাল্ট পরীক্ষা একরকম হয়েছিল, আশা করি এই বছর থেকে পরীক্ষার ধারাবাহিকতা অন্যদিকে হয়তো ভালো প্রশ্ন, ভালো ফলাফল, ভালো গাইডলাইন হবে। সর্বোপরি সবার ভালো প্রস্তুতি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে নামাজের মাধ্যমে পিতামাতা শিক্ষকদের আমাদের চেয়ারম্যান স্যার সহ শুরু করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সকলের দোয়ার মাধ্যমে এবং আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে তোমরা ভালো পরীক্ষা দেবে আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমি আমার আজকের কথা শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। জি ধন্যবাদ জনাব মাওলানা দেলোয়ার হোসেন স্যারকে। এই মুহূর্তে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করবেন আমাদের অত্র মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষা 2025-এর আব্দুল্লাহ আল ফয়সালের বাবা জনাব ওমর ফারুক ভাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পরীক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন পড়ালেখা করছে এবং রোজা রাখছে, এই কারণে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেছে, এই কারণে সালামের উত্তর দেওয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য নাই, এইটা বোঝা যাচ্ছে। তো পরীক্ষার আগে যদি আমরা এত দুর্বল হয়ে যাই তাহলে পরীক্ষাটা আমরা ভালো করে দিতে পারবো তো? সেটার জন্য মনে আবার আমরা সালাম দিয়ে দেখি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের এই সুন্দর আয়োজন লক্ষ্মীপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লক্ষ্মীপুর ফালাহিয়া আলিম মাদ্রাসা আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী, সাংবাদিক মণ্ডলী, প্রাণপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আমি আসলে কথা বলার সুযোগ নাই, সময় যেহেতু খুব কম, আমি একটা কথাই বলবো যে প্রস্তুতি যা হয়েছে এখন দরকার দোয়ার। সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীর দোয়া, বাবা মায়ের দোয়া, এটাকে যদি আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আমরা সম্মান দেখিয়ে আমরা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং পরীক্ষা হলে যাওয়ার আগে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি যে আমি অনেক প্রস্তুতি নিয়েছি, আমি তো খুব ভালো, আমার এই সাবজেক্টে অনেক ভালো দেখাশোনা পড়াশোনা আছে, ভালো প্রস্তুতি আছে, সুতরাং আমি তো ভালোই করব। এই মনোভাব ছেড়ে পেলে আমার আল্লাহর নিকট ভরসা করে, আল্লাহর নিকট আমার তাওফিক কামনা করে আমি 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ার মধ্য দিয়ে আমি রব্বি জিদনি ইলমা রব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি, এগুলো পড়ার মধ্য দিয়ে দুরূদ শরীফ পড়ে পড়ে আমি যদি পরীক্ষার হলে যাই, হয়তো দেখা গেছে এমন হতে পারে যেটা আমি পারি না, আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে আমার জেহানের মধ্যে হয়তো এলান করে দিতে পারে, দেওয়ার মাধ্যমে আমার না পারা জিনিসগুলোকে হয়তো আমার ব্রেনে আসার মাধ্যমে আমার সফলতা নিয়ে আসতে পারে। আমি যারা আমার সামনে আছে আমি তাদেরকে মনে করি যে তারা এক একজন আগামী দিনের এক একটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হবে, এটা আমি দাবি করতে পারি, এটা দাবি করাই স্বাভাবিক। আর লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল মাদ্রাসা তখনই সার্থক হবে, তখনই সফল হবে যদি এই মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষা দিয়ে গত 10 বছর পরীক্ষার পরে দাখিল পরীক্ষার পরে যারা বিদায় নিবে তারা আগামী দিনে আজকে যেমনিভাবে একজন একটু আগে বক্তব্য দিয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করে, কেউ ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করবে, কেউ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে, তখনই এই প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা বয়ে আনবে। আর তা নাহলে এই প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করলো, সে এক সময় পড়ালেখা থেকে ছিটকে গেল, সে ইয়াবা আসক্ত হয়ে গেল, সে গাঁজা আসক্ত হয়ে গেল, সে নামাজ ছেড়ে দিল, সে রোজা ছেড়ে দিল। আর এমনিভাবে যদি এই সমস্ত স্টুডেন্টদেরকে শিক্ষকবৃন্দ দেখেন আর বাবা মা এরকম ছেলে দেখেন, তখন বাবা মার জীবনে সবচেয়ে বড় হতাশা ছাড়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সবচেয়ে বড় দুঃখ এবং বেদনা ছাড়া আর কিছু বয়ে আনতে পারে না। তাই আমি আজকে বলবো আমরা
এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী দিনে সারা বাংলাদেশের একটা সুনাম বয়ে নিয়ে আসবে। লক্ষ্মীপুরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই লক্ষ্মীপুরবাসীর কাছে আত্মপ্রকাশ করবে। আমি এই আজকে যারা আমাদের সামনে আছে তাদের নিকট থেকে আমরা সেই আশাবাদ ব্যক্ত করি। আমরা আপনাদের কাছে আমাদের সন্তান তুল্য শিক্ষকদের ছাত্রদের কাছে আমরা কি এটা আশা করতে পারি না যে এখানে যারা আছে সবাই ভালো রেজাল্ট করবে ইনশাআল্লাহ, এবং সবাই আগামী দিনে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বলবে, আমরা এটা আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি না? নিঃসন্দেহে আমরা এটা আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি। আমরা তোমাদের সবার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করতেছি এবং তোমাদের সবাইকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আসনে যাওয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট সেই তৌফিক কামনা করছি। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর লক্ষ্মীপুর জেলার সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত আমির, আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত প্রধান মেহমান, বিশিষ্ট আইনজীবী, বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যক্তিত্ব জনাব অ্যাডভোকেট নজির আহমেদ স্যার। আমরা আজকের প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে স্যারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের সামনে আরও উপস্থিত হয়েছেন লক্ষ্মীপুর আইনজীবী জজ কোর্টের সম্মানিত আইনজীবী জনাব অ্যাডভোকেট মাহির আসাদ ভাই। এই পর্যায়ে আমাদের সামনে আলোচনা রাখবেন আমাদের অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত স্বপ্নদ্রষ্টা চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা জসিমউদ্দিন স্যার। শাইতানুর রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা দাখিল পরীক্ষার্থী 2025 এর আজকের এই দোয়ার অনুষ্ঠান ইফতার মাহফিল উপস্থিত। আজকের প্রোগ্রামের মধ্যমণি, আজকে প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি লক্ষ্মীপুর বারের বিজ্ঞ এবং সর্বশ্রদ্ধেয় আইনজীবী, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত আমির, আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। আজকে প্রোগ্রামে আমাদের সূচনাতে নুন্নবী যে কথাটা বলেছেন, অনেক ঝড় তুফান ডিঙ্গিয়ে প্রতিটা এগিয়ে যাচ্ছে, যেগুলোর কালের সাক্ষী আমাদের স্যারের হাতের একটা কলম, একটা ড্রাফট বলতে গেলে আজকে আইডিয়াল মাদ্রাসাকে জীবন্ত রেখেছে। স্যারের একান্ত সুচিন্তিত একটা লেখা, যেটা আসলে সারা দিন দোয়া না করেই নয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করেই নয়, এই মাদ্রাসা টিকবে ততদিন স্যারের এ দোয়া পাবে ইনশাআল্লাহ। আমি আজকে আমাদের সেই প্রধান অতিথিকে আন্তরিক অভিনন্দন মোবারকবাদ জানাচ্ছি। প্রোগ্রামে আরেকজন আমাদের বিশেষ আকর্ষণ, মাদ্রাসাকে যিনি সবসময় নির্দিষ্ট লালন করেন, সদ্য মদিনা থেকে মক্কা থেকে আগমন করেছেন গত পরশু, সেখানে থেকে দোয়া করেন, সেখানে থেকে আমাকে ফোন করেন। এই মাদ্রাসার মামলা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উনি সেখান থেকে প্রাণ করে দোয়া করেছেন। আমাদের সবচেয়ে সর্বজন শ্রদ্ধাপ্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব আলহাজি কেম আবদুল্লাহ সাহেব প্রোগ্রামে উপস্থিত আমাদেরকে ধন্য করেছেন। আমাদের মাদ্রাসাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন মাওলানা জহির সাহেব প্রোগ্রামে এসে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। আবির খিল মাদ্রাসার সম্মানীয় সুপার জনাব মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব, যিনি একটা কথা অকপটে বলতেন, যদি আমার কোনো ছাত্র আইডিয়ালে যে আমি খুশি, আমি বেজান না। আসলে এরকম উদার মনে কথা বলার লোক পাওয়া মুশকিল। প্রোগ্রামে আরেকজন মেহমান এসেছেন, যিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে যিনার বাবার হাত আছে, মরহুম মনির আহমদ সাহেব, যিনার বাবা আমাকে বেশি মায়া করতেন। যিনার বাবার মনে হয় স্বপ্নটাই এই প্রতিষ্ঠান। আজকে ওনার সুযোগ্য সাহেবজাদা অ্যাডভোকেট মাহির আসাদ এখানে এসেছেন। এখানে এসেছেন আমাদেরকে আরও আমাদের অভিভাবক অ্যাডভোকেট আরাফাত সাহেব সহকারে আমাদের আরেকজন অভিভাবক ইতিপূর্বে আলোচনা করেছেন আমাদের ওমর ফারুক ভাই। আমি অনেকের নাম নিয়ে আমাদের মাদ্রাসার গভর্নমেন্টের সদস্য জনাব শাকির মোহাম্মদ আসেল ভাই, যিনি সবসময় মিডিয়াতে প্রতিষ্ঠানকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। আমি সর্বোপরি সকলকে, প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকদেরকে এবং অভিভাবকদেরকে, প্রিয় শিক্ষার্থীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে প্রোগ্রামের জন্য। সময় একেবারে শেষ পর্যায়ে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আসলে আইডিয়াল এক যুগ পেরিয়ে তোমরা আসছো। আমাদের একটা সঙ্গীত আছে, এক যুগ পেরিয়ে আমরা নতুন যুগে পদার্পণ করছি। আমার বিশ্বাস তোমরা আমাদের নতুন যুগের শুভ সূচনা করবে ইনশাআল্লাহ। এখনো সময় আছে, এখনো সময় আছে। যার যা প্রস্তুতি শেষ, আর প্রয়োজন নেই প্রস্তুতির। যদি আমার একটা কথা মানো,
ওয়া মান ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহু, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। ঘোষণাকার আল্লাহর ঘোষণা। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। এখন থেকে প্রতি রাত্রে 2 রাকাত নামাজ পড়ে 2 ফোঁটা চোখে পড়ে আল্লাহ তার পালাবে। আল্লাহর ওয়াদা উদউনি আস্তাজিব লাকুম, দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন। আর পিতামাতা, উস্তাদ, মুরব্বীজন, কাহারও মনে কষ্ট দিও না, দিবা না। যদি দিয়ে থাকো ক্ষমা চেয়ে নিবা। আমার বিশ্বাস তোমাদের এতটুকু বিনয়, তাওয়াক্কুল আল্লাহ এবং দোয়াটা তোমাদের রেজাল্ট যে যা প্রস্তুতি নিয়েছ এর থেকে অনেক বেশি রেজাল্ট করার সুযোগ আছে ইনশাআল্লাহ। পারবো তো ইনশাআল্লাহ। আমি পরিশেষে মেহমানদেরকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে আমাদেরকে এসে ধন্য করার জন্য, আমার স্যার যেহেতু ভারপ্রাপ্ত আমির অনেক ব্যস্ততা, অনেক প্রোগ্রাম, আমাকে শুধু এতটুকু বলেছে অন্য প্রোগ্রাম মিস দিয়ে হলে আপনাকে আসতে হবে। মহাব্বত কতটুকু আমি আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আলোচনা শেষ করছি। এই পর্যায়ে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীকে, নাম কি আপনি বলেন? আলহামদুলিল্লাহ, এই পর্যায়ে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী ক্লাস 7 থেকে আমাদের এখানে পড়ালেখা করছে আলিম পর্যন্ত, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মোহাম্মদ আব্দুর রহমান। সে আমাদের প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছে। আন্দোলনের কারণে আমাদের গত প্রোগ্রামে উপস্থিত দিতে পারে নাই। আমাদের প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের সভাপতি হচ্ছে আমাদের আসাব রাফি, মনির ভাইয়ের ছেলে, আর সেক্রেটারি আব্দুর রহমান। আব্দুর রহমানকে আমাদের আজকের প্রধান মেহমান ক্রেশ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। প্রিয় সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা আমাদের 2জন শিক্ষার্থীর জন্য স্পেশালি দোয়া চাইব। গত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে 2জন শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এই 2জন শিক্ষার্থী আমাদের 5জন শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে 2জন 2025 সালে দাখিল পরীক্ষার্থী, আমাদের এই আল আমিন আর হচ্ছে আমাদের আরাফাত। এই 2জনের জন্য স্পেশালি দোয়া। একজনের এখানে লাগছে গুলি, আর একজনের পায়ে লাগছে গুলি, হাতে লাগছে। জি জি, এই পর্যায়ে আমাদের সামনে শিক্ষার্থীদের নসিহতমূলক আলোচনা করবেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত বিশেষ মেহমান জনাব লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ, আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা ভাজন হযরত মাওলানা এ কে এম আব্দুল্লাহ স্যার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। ঐতিহ্যবাহী লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার 2025 সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের দোয়ার অনুষ্ঠান এবং বরকতময় ইফতার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, অত্র মাদ্রাসার সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব মাওলানা জসিমউদ্দিন সাহেব, উপস্থিত প্রধান অতিথি আমার প্রিয়জন, আস্থাভাজন, শ্রদ্ধাভাজন জনাব অ্যাডভোকেট নজির আহমদ সাহেব, যিনি বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত আমির, উপস্থিত অন্যান্য মেহমানবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা আমার, আসসালামু আলাইকুম। আমি 2 মিনিটে কথা শেষ করব। 2টি কথা। একটি কথা হলো, আমরা যেই সময় এখানে উপস্থিত হয়েছি সেটা হলো মাহে রমাদান, আর এই রোজা আমাদের উপরে ফরজ করা হয়েছে তাকওয়া অর্জন করার জন্য। উদ্দেশ্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহৎ, কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য নয়। সেটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করছেন, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। আল্লাহ বলছেন, আমার কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ওই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী। তা আল্লাহ আমাদেরকে বেশি সম্মানিত করার জন্য, আমাদেরকে তাকওয়ার অধিকারী বানানোর জন্য এই মাহে রমজান দিয়েছেন। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ। ভাই,
একটু কথা শুনুন। আর এই তাকওয়া মানে, তাকওয়ার অর্থ হইল আল্লাহ কর্তৃক যেটা আদিষ্ট নির্দেশিত সেটা আমরা পুরোপুরি মানব, আর যেটা নিষিদ্ধ সেটা আমরা পুরোপুরি বর্জন করব। এটার নামে তাকওয়া। সুতরাং আমরা আজকে থেকে পরিকল্পনা করব, গুনার কোনো কাজ করব না, গুনার কোনো কথা বলবো না, আর নেকের কাজ আমরা বেশি বেশি করে করব, এটাই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব। সুতরাং একটা কথা বলছি, আল্লাহ যেটা নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে কোরআনে হাকিমের মধ্যে, সেটাই তো আমরা পালন করব নাকি? এই মনোযোগ দিয়ে শুনেন, কোরআনে হাকিমে যেটা আল্লাহ আমাদেরকে করার জন্য বলছেন সেটা আমাকে কি করতে হবে? অবশ্যই পালন করতে হবে, তাহলে তাকওয়া হবে। শুধু এই ক্ষুধা এটার দ্বারা কোনো তাকওয়া হবে না। আর সেটা হলো নামাজ, রোজা ইত্যাদির সাথে আল্লাহ কোরআনে কারিমে আয়াতটি তো নাযিল করছেন, আকিমুদ্দিন, আকিমুস সালার সাথে, আকিমুজ যাকাতের সাথে আকিমুদ্দিন কথাটা তো নাযিল করছেন। তা আমরা বর্তমানে আমাদেরকে বিভ্রান্তি ছড়াইতেছে যে ধর্ম এক জিনিস, রাজনীতি ভিন্ন। ধর্মের সাথে রাজনীতির লয় কোনো মিল নাই। কথা বুঝতে পারছেন? এই ধর্ম, এই তাকওয়া, এটা আল্লাহ পছন্দ করে না। সুতরাং আমরা আল্লাহর দিন, আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়নের জন্য আল কোরআন এবং হাদিসের আলোকে যা কিছু নির্দেশিত, যা কিছু আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সব কিছু আমাদেরকে পালন করতে হবে ইনশাআল্লাহ। রাজি আছি তো? দুই, পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি, এন্দাল ইমতিহান ইউকরামুর রাজুল আও ইউহান। পরীক্ষার সময় একজন ছাত্র, একজন ব্যক্তি হয়তোবা সম্মানিত হয় অথবা অপমানিত হয়। ভালো রেজাল্ট করলে সম্মানিত হয়, আর খারাপ রেজাল্ট করলে কি অপমানিত হয়। সে নিজে একা অপমানিত হয় না, তার মা বাবা অপমানিত হয়, মানুষ অপমানিত হয়। সুতরাং আমরা সর্ব অবস্থা এই আজকের দোয়ার আয়োজন, এটা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আমরা এই দোয়ার আয়োজন করেছি। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, উদউনি আস্তাজিব লাকুম, আমার কাছে দরখাস্ত করো, দোয়া করো, আমি কবুল করব। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসতাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ। হে ঈমানদারগণ, যারা ঈমান এনেছো, ঈমানের দাবি করো, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, ধৈর্য ধারণ করে এবং নামাজ আদায় করে। সুতরাং আমরা আজকে থেকে কোরআন হাকিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন, ফাতাহাজ্জাত বিহি নাফিলাতাল লাক, তাহাজ্জুদ আদায় করবে, অতিরিক্ত ফজিলত অর্জন করবে। সুতরাং আমরা পরীক্ষার্থীরা অবশ্যই আজকে রাত্রে থেকে আমরা 3টার সময় উঠবো, 3:30টার ভিতরে অবশ্যই, 3:30 আমরা 3টায় উঠতে হবে, কারণ সেহরি খাওয়ার সময় লাগবে। আমরা 4 রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব, আল্লাহ পরীক্ষা যা কিছু আসবে আমি পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পারি নাই, আল্লাহ আপনি আমার অন্তরের মধ্যে এলকা করে দেন, কোন জিনিস ফুয়েলটা, কোন প্রশ্নটা পরীক্ষার হলে আসবে, আমি সেটা এখন থেকে প্রস্তুতি নিয়ে আনি। নিশ্চয়ই আপনি যদি ভালোভাবে দোয়া করেন, আল্লাহ আপনার অন্তরে কোন প্রশ্ন পরীক্ষার হলে আসবে এটা আপনার অন্তরে আনে দিবে, আর আপনি সেইভাবে প্রস্তুতি নিলে ইনশাআল্লাহ আপনি কামিয়াব হবেন। আর ওই যে অন্যান্য যা বলছি ওনারা পরীক্ষার সম্বন্ধে, বিশেষ করে পরীক্ষার আগে 2 রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, পরীক্ষার হলে যাবেন। আর পরীক্ষার হলে গিয়ে আরেক ভাই বলছিলেন যে রাব্বিশ আলী পড়তে হবে, অফওয়াজ আমরি আল্লাহ পড়তে হবে, নাসমি আল্লাহ পড়তে হবে, সহ যাবে না। এগুলো পড়ে আল্লাহ আমার কামিয়াব করিয়েন, এই দোয়াটা করে আপনারা শুরু করবেন। আল্লাহ সকলকে কামিয়াব করুক। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সময় একেবারেই শেষ পর্যায়ে। আলহামদুলিল্লাহ, এই পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে আলোচনা নিয়ে আসছেন আজকে প্রোগ্রামের প্রধান আকর্ষণ। এর পূর্বে আমি বলবো, যারা পরিবেশন করবে স্যার একটু শৃঙ্খলা বেশি পছন্দ করে, ন্যূনতম যেন নাটসার না হয়, এ ব্যাপারটা আমি কিন্তু খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আগে আল্লাহ। আমি একটু বলি ভাই, কালকে আমি দেখছি যখন ডিস্ট্রিবিউশন করে হই হই হই, আমরা সব ওলামায়ে কেরাম, কিন্তু মক্কা মদিনার লাখ লাখ মানুষের মধ্যে ইফতারি বিতরণ করা একটি শব্দ হয় না। আলহামদুলিল্লাহ, কোনো আওয়াজ যেন না হয়। এই পর্যায়ে আজকে প্রোগ্রামের প্রধান আকর্ষণ অ্যাডভোকেট নজির আহমদ সাহেব আমাদের ছাত্রদের নসিহত পেশ করছেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের এই প্রোগ্রামে যে দাওয়াত পেয়েছি, এজন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। যে সময়টা এখন আমাদের সামনে, এখানে আলোচনার
খুব একটা সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। আমি তারপরে একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের জাতি, আমাদের বাংলাদেশের জনগণ ইসলাম প্রিয়, তারা ইসলামের জন্য তৈরি হয়ে গেছে এবং তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের চেয়ে অগ্রসর। তারা কোরআনকে সংসদে, সংবিধানে দেখতে চায়। তারা কোরআনী সমাজ চায়। এই কোরআনী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য, খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সেই প্রস্তুতিটা হবে রমজান আমাদের যে শিক্ষা দেয়, রমজানের যে তাৎপর্য এবং আহ্বান এবং রমজানের যে মাহাত্ম্য, সেটাকে আমাদের জীবনে আমরা ধারণ করতে হবে। যদি আমরা তা পারি, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খিলাফতের দায়িত্ব, রাষ্ট্রের দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করবে। আসুন আমরা সেই প্রস্তুতি গ্রহণ করি, সেই শপথ গ্রহণ করি এবং সেদিকে আমরা এগিয়ে যাই। আপনাদের সকলকে মোবারকবাদ। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ। আলহামদুলিল্লাহ, জ্ঞানী মানুষ কম কথা বলে। আলহামদুলিল্লাহ, উনি যা বলেছে আমাদেরকে অনেক অনেক মেসেজ দিয়েছে। তারপরে স্যার সম্ভবত ধারণা করেছে সময় শেষ পর্যায়ে, সময় আরও আমাদের 6 মিনিট হাতে আছে। এ পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে সংক্ষিপ্ত নসিহত এবং দোয়া পরিবেশন করবেন আমাদের এই মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল, আমার একান্ত ইস্তেভাজন জনাব মাওলানা জুবাইর হোসেন সাহেবকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, 2 মিনিট আলোচনা দোয়া পরিবেশন করার অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অত্যন্ত বরকতময় ইফতার অনুষ্ঠান, আবার দাখিল পরীক্ষার্থীদের দোয়া অনুষ্ঠান। আমি কোনো ভূমিকা ছাড়াই একটা কথাই বলবো, 2 মিনিটে 1 মিনিট শেষ হয়ে যাবে। কোনো কৃষক যখন কষ্ট করে খেতে ফসল করে, চারা লাগায়, গাছ লাগায়, এই কৃষকের মুখে হাসি কখন ফুটে? যখন ফসল ভালো হয়। আমি আজকে অনেক খুশি, আমার মুখে হাসি যে আলহামদুলিল্লাহ আইডিয়াল মাদ্রাসার আমি প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ছিলাম। এই মাদ্রাসা আজকে পড়া লেখা রেজাল্ট সব দিক থেকে দেশের একটা ভালো অবস্থানে পৌঁছেছে। এটাই আজকে আমার সবচেয়ে আনন্দের। ওই কৃষকের মতো যিনি কষ্ট করে ফসল লাগায়া দেখলে খুশি হয়। আমি এই মাদ্রাসার আরও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি উন্নতি কামনা করি। এবছরে ভালো ফলাফল অর্জন হবে, এটা কামনা করি, দোয়া করি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রত্যেকে দূরে সরে পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি কামা সাল্লাইতা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। ইস্তিগফার পড়েন 10 বার। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا دافع البليات। প্রশ্ন হাতে আসার আগে ইয়া আজিজু 41 বার পড়বেন ছাত্ররা। ইয়া আজিজ 41 বার। আর প্রত্যেক নামাজের পরে মাথায় হাত দিয়ে ইয়া কবিউ 11 বার, মাগরিব এবং ফজরের পরে বুকে হাত দিয়ে ইয়া ফাত্তাহ 71 বার। হুজুরের ওস্তাদ, আমার ওস্তাদ মান্দার হুজুরের সবক দিয়েছিলেন। হুজুর দোয়া করেন। আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বুল আলামিন 2025 সাল দাখিল পরীক্ষার্থীদের দোয়া অনুষ্ঠান লক্ষ্মীপুর আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসার একটা যেন সফলতার স্বাক্ষর রাখতে পারে, সফলতার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ আপনি এই মাদ্রাসাকে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য ছাত্রদেরকে সেভাবে আল্লাহ আপনি তৈরি হওয়ার তৌফিক দান করেন। রব্বুল আলামিন এই মাদ্রাসার অনেক যুদ্ধ চড়াই উতরাই অনেক দুর্বার গতিতে সামনে গিয়ে চলছে। মেহেরবানি করে সমস্ত তুফানকে পেরিয়ে আল্লাহ এই মাদ্রাসা চূড়ান্ত সফলতা দান করেন। এই মাদ্রাসাকে স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই মাদ্রাসাকে কবুল করেন। এই মাদ্রাসার স্বপ্ন দশটা আল্লাহ ইসাল মুআসসিস মাওলানা জসিমউদ্দিন সাহেবকে আল্লাহ নেক হায়াত দারাজ করেন, ওনার মনে আকাঙ্ক্ষা কবুল করেন। মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেব সহ এখানে যারা আছেন বর্তমান ইন্তজামে আল্লাহ ছাত্র, গার্ডিয়ান, অভিভাবক সকলের উপরে আপনি খাস রহমত নাজিল করেন। আজকে আমাদের সদ্য উম্মাহ থেকে এসেছেন,
আল্লাহ লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল হুজুর এবং এখানের মুজাহিদিন রাকিঈন সাজিদিন তাইবিন আবিদিনদেরকে নিয়ে হাত তুলেছি। মেহেরবানি করে আল্লাহ যার দুই হাত পছন্দ হয় ওই দুই হাতের উসিলা করে আমাদের দোয়াকে কবুল করেন। রব্বুল আলামিন গাজার মুসলমানদের খাস রহমত নাযিল করেন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রাহমাতা ওয়াল মাগফিরাতা ওয়ার রাহমাতা ওয়াল বারাকাতা আলা মুসলিমে গাজা। আল্লাহুম্মা আনজিল রাহমাতা আলা মুসলিমে গাজা, আল্লাহ মুসলিমে হিন্দুস্তান, আল্লাহ মুসলিমে কাশ্মীর ও চেচনিয়া বসনিয়া। আল্লাহ আল্লাহুম্মা আনজিল রাহমাতা আলা মুসলিমে লেবনান ও আলা মুসলিমে ইরান ও আলা মাজলুমে ইরান। রব্বুল আলামিন মাজলুমের দুনিয়া, গোটা দুনিয়ার মাজলুমদের উপরে আপনি রহমত নাজিল করেন। আল্লাহ বাংলাদেশ জামাত ইসলামী মাজলুমের সংগঠন, আল্লাহ মেহেরবানি করে সব দলের দেখা শেষ আল কোরআনের বাংলাদেশ, মেহেরবানি করে আজকে যে নসিহা হয়েছে আল্লাহ সবাইকে তৈয়ার হওয়ার তৌফিক দান করেন। রব্বুল আলামিন আল্লাহ সবাইকে তৈয়ার হওয়ার তৌফিক দান করেন। যারা শাহাদাত বরণ করেছে আল্লাহ তাদের কবরে আমাদের সালাম পৌঁছিয়ে দেন। মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদি সাহেবের কবরে সালাম পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ লুৎফুর রহমান সাহেবের কবরে সালাম পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ আবার পরিশেষে দোয়া করছি আমাদের এই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আজকে আয়োজন, ছাত্রদেরকে ভালো লেখার প্রত্যেকটি ছাত্রকে আল্লাহ আমল করে পরীক্ষায় শেষ দিন পর্যন্ত সুস্থ রাখেন, ভালো রাখেন, যেন আকলে সালিম কালবে সালিম নিয়ে লিখতে পারে। বিজয়ী সুবহানা রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বাহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।